ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج ہم جشن منا رہے ہیں امام حسن عسکری کی پیدائش کا اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک پر بھی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے خواہشات نفس۔ تو بہت اچھی کالز آئیں اور انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ ایک کال پروگرام کی کال آ چکی ہے، بات کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ نے کہا کچھ پڑھ سکتے ہیں تو میں کچھ کلام 2-3 شعر جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک تو حدیث میں جاتے جاتے چھوٹی سی 2 لائنوں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس کے پاس بیٹھنا دینی لحاظ سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آ جائے، سبحان اللہ، جس کے علم سے یا باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے، سبحان اللہ، اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے تم کوشش کرنے لگو۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات تھے۔ اب اشارات جو ہے چند پیش کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں کے ہیں یہ۔ بسم اللہ۔ کچھ ایسے سو گئے ہیں ہمارے یہ ہم وطن، اٹھتے نہیں ہے ہم نے تو 100 کیے جتن، سب عضو سست ہو گئے، غفلت چھا گئی، قوت تمام لو کے زبان میں آ گئی، یا بد زبان دکھاتے ہیں یا ہے وہ بد گمان، باقی خبر نہیں ہے کہ اسلام ہے کہاں، تم دیکھ کر بھی بد کو بچو بد گمان سے، ڈرتے رہو عقابِ خدائے جہان سے، شاید تمہاری آنکھ ہی کر جائے کچھ خطا، شاید وہ بد نہ ہو جو تمہیں ہے وہ بدنما، شاید تمہاری فہم کا ہی کچھ قصور ہو، شاید وہ آزمائش رب غفور ہو، کیا کہوں دنیا کے لوگوں کی کہ کیسے سو گئے، کس قدر ہے حق سے نفرت اور ناحق سے پیار۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔ ایک اور کال ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہن۔ جی بھائی، کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اشتیاق بات بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ماشاء اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام، اور وقفے سے پہلے ہمارے ایک بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی تھی خواہش نفس۔ جی سوری، تو میری بہن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کل پرسوں بھی کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ اگر ظاہر سی بات ہے انسان کے ساتھ ہر وقت شیطان رہتا ہے، بے شک، تو ان سے میں نے پوچھا کہ اس کو کیسے دور کیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان ان کے ساتھ رہتا ہے ورگلانے کے لیے۔ تو ان بزرگوں نے ہمیں فرمایا کہ آپ اپنے نفس کی مخالفت کریں، کہ جو چیز آپ کو نفس کہے کہ یہ کریں تو آپ اس پہ قابو رکھیں اور وہ نہ کریں، تو وہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن خواہش نفس
मैं ये समझता हूँ कि ख्वाहिशें पता है कौन सी होनी चाहिए कि जैसे हर इंसान की, हर मुसलमान की, हर मोमिन की ख्वाहिश है कि मैं मदीना देखूं, मैं नजफ देखूं, मैं करबला देखूं, मैं सामरा जाऊं, मैं ज़ियारत जाऊं, मैं बीबी पाक का रोज़ा। ये ख्वाहिशें जो है ना, ये हकीकत पर मबनी, ये इंसान को होनी चाहिए, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आप गरीब हो अमीर हो, ये ख्वाहिशें अच्छी हैं। लेकिन ये ख्वाहिश है कि किसी के पास बड़ा घर है, मेरे पास भी होना चाहिए, किसी के पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ये बातें जो है ना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। हिदायत टीवी को अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाए। एक बात आपकी वसातत से, आपने एक कौल या हदीस से जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, मैंने भी वो पढ़ी, कल का मैं इस पे गौर से सुन रहा हूँ, देख रहा हूं कि सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पहचान करा दी कि जिक्र अली क्या है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम तो ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजते हैं। शायद आपको पता है कि हमारे ही इलाके में, इसी यूके के एक शहर में एक बुग़्ज़ वाला पीर जाली बना बैठा है, और एक हमारे नाथान ने मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम लिया, अली अलैहिस्सलाम के शेर पढ़े तो उसको स्टेज से उतार दिया गया। अगर वो उसके हवारी सुन रहे हैं तो ये रुकने से कभी रुकता नहीं। अगर वो खुद सुन रहा है मेरा पैगाम, क्योंकि हम हक वाले हैं और आपकी बात करते हैं, तो ये उसको स्टेज से उतारने से मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का नाम ना यजीद का बाप रोक सका और ना आज का यजीद रोक सकेगा। उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये कलाम मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, तो वो ये पढ़ रहा था और उसने ये उतार दिया। मैं 3 दिन से ये सोच रहा था कि ये बात मैं कहां करूं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये आपके टीवी या टीवी पे नहीं आ सकती, लेकिन प्रूफ के साथ है। अगर उसके हवारी, उसके मरीद जो उसके घुटने चूमते हैं, वो देख ले कि अली का जिक्र बुलंद है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वादा है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती, हिदायत टीवी को तरक्की अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। बुग़्ज़ अहले बैत रखने वालों के ऊपर खुदा की और फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। या अली मदद। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको भी अल्लाह सेहत और सलामती अता करे। एक और कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन को मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ सिस्टर जी। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप अकेली हैं, आज आपको 2 काम करने पड़ेंगे जी। बिस्मिल्लाह बताइए। जब अकेली हो तो अल्लाह को याद करें और उसके बाद बीबी सलामुल्लाह को याद करें, बीबी ज़ैनब को, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल भाई, मैं उन्हीं का नाम लेकर और उन्हीं के उससे दुआ कर बैठी हूँ, उन्हीं से मुझे हिम्मत इस वक्त आ रही है। बस ये कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है। बात जब हम बीबी ज़ैनब को याद करते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा कि वो भी देखे उन्होंने भी अकेले क्या काम किया था। एनीवे, ये तो कुछ भी नहीं है, आप प्रेजेंटिंग कर रही हैं, तो माशाल्लाह आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने से पहले तो मैं अपने वो जर्मनी के भाई है, मैं उनका छोटा सा जवाब दे दूं कि जब उन्होंने बोला था दोस्ती के ऊपर कि ओबामा साहब देखें पाकिस्तान को छोड़ के भारत गए हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरी दादी जान रात को क्या करती कि दूध को बॉयल करती थी ना जब, तो वो उसको ठंडा करके तो उसके ऊपर हैवी ढक्कन रखती थी, और उसके बाद ढक्कन रखने के बाद उसके ऊपर वो उसको कहते हैं सिल, जिसके ऊपर हम चटनी वगैरह बनाते हैं ना, जिसको कट्टू वट्टा भी कहते हैं, सिल कहते हैं, वो उसके ऊपर रख देती थी। तो सुबह जब हम उठते थे ना, बच्चे थे हम, क्योंकि हम पूरी फैमिली इकट्ठे रहते थे, चाचे मामे ताए इकट्ठे रहते थे एक ही घर में, तो वो सुबह बच्चों को सबको दूध देती थी, किसी को लस्सी देती थी, किसी को मक्खन देती थी। क्यों कि उन्होंने दूध के ऊपर सिल रखी होती थी, बच जाता था रात को बिल्ली से कि बिल्ली ना पी जाए। तो हमारे जो मोदी साहब है, इन्होंने दूध की पतीली के ऊपर से ढक्कना उतार दिया। अब वो ओबामा साहब गए हैं, वो दूध पी जाएंगे, और नरेंद्र मोदी साहब से सुबह बच्चे पूछेंगे हमारा दूध कहाँ है, तो वो कहेंगे मेरे पास दूध नहीं है। तो अल्लाह इस दोस्ती से हमें बचाए, ओबामा साहब वो नरेंद्र साहब का दूध पी के चले जाए क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे पास अभी दूध नहीं है। तो बहन, आपका जो ख्वाहिश नफ्स है, इसकी हम जिंदा मिसाल देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मिसाल नहीं देंगे उस वक्त तक इसकी टॉपिक की गहराई तक पहुंच सकते। बिल्कुल। तो जितना मेरा टाइम है मैं उस टाइम में अपनी कोशिश करूंगा, अल्लाह ताला जितना उसने अता फरमाई है। देखें कि इसकी मिसाल है, आप एक शख्स ले पाकिस्तान से,
فیصل صالح حیات مختوم صاحب، وہ جنگ کے رہنے والے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں اور لندن میں آتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، یہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، جاتے ہیں، پھر اپنے واپس پاکستان میں اسی جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ لینڈ کر جاتے ہیں۔ اب ان کی خواہش نفس دیکھیں، ان کو پتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ان کی خواہش نفس کہ جہاں تک ان کی پاور ہے اپنے ایریا کے اندر، وہ لوگ نہ ان کے بچے اسکولوں میں جائیں، نہ ان کے گھروں میں اچھے طریقے سے روٹی پکے، نہ وہ اچھے طریقے سے مزدوری کر سکیں، ان کے اوپر اپنے نفس کی خواہش کہ میں نفس کی خواہش ہوتی کہ میں جو بیٹھا ہوں میرے سوا کوئی کسی کی طاقت نہ ہو کہ اس علاقے سے اٹھے اور میرے برابر آ جائے، اور آ کے تو وہ بھی اس طرح پڑھ لکھ جائے اور وہ تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، روشنی حاصل کرے، اس کی غربت ختم ہو جائے۔ یہ جو خواہش نفس ہے، دیکھنا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو دھکے بھی دیے جائیں گے۔ جب حوض کوثر کے اوپر وہ کہتے ہیں نا، وہ کہیں گے کہ یہ تو آپ کے صحاب تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ یہ تو میرے صحاب تھے، یہ کہاں؟ فرشتے کہیں گے، ان کو پر ماریں گے کہ ان کو دھکیل دیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ صحابیوں میں تو نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم بھی امتی ہوں گے، ہم بھی حوض کوثر پہ جا رہے ہیں، ہمیں بھی فرشتے اسی طرح پیچھے دھکیل دیں گے کہ اگر ہم نے اپنی اس نفس کی خواہش کو نہ اس کو توڑا تو کیا ہوگا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور دنیا یہ تو اور بات ہے، یہاں تک دیکھ لیں کہ ملکوں اور قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں اس کی فیصل صالح حیات صاحب کی ایک مثال دی ہے، اگر میں ایک کا نام لوں گا تو پھر وہ لمبی آپ کا پروگرام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ خواہش نفس کو رکھتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے مجرم، رسول کے مجرم، دین کے مجرم، دین محمدی کے مجرم، اور انسانی سب سے بڑی بات ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یہ لوگ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا، اور رب تعالیٰ اس خواہش نفس سے ہم کو جو ہے نا اچھی خواہش کی طرف لے کے جائے، بری خواہش ہوتی ہے نفس کی، اس سے ہم کو رب تعالیٰ بچائے۔ سلامت رہیے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ایک اور کالر ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ میرے خیال میں نجمہ آنٹی ہیں۔ میں بول رہی ہوں، بہت خوب پہچانی میری بیٹی، تمہارے اوپر سے بس کیا دعائیں دو، تم کو اتنی اچھی لسنر بھی ہو، تم اس قدر اچھے کالرز آ رہے ہیں، اور تمہارے ٹاپک کے اوپر ایسے دانش مندی سے تمہیں سب چیزیں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، میں بس دعائیں دیتی ہوں۔ مبارکباد مولانا عدیل صاحب کے پورے اہل خانے کو، اور اپنے مولانا عباس عابدی صاحب کی اہل عیال کو، اور تمہارے اپنے جتنے ہدایت چینل پر ہیں تمہارے ساتھی، سب کو، پورے یونائٹڈ کنگڈم کو، پوری دنیا کو مبارکباد۔ بہت عظیم ہمارے سرکار آقا مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ کو۔ میں ایک دو چار شعر کہو تو سنا دوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ آنٹی، بسم اللہ۔ کیونکہ وہ بہت کچھ ماشاءاللہ خواہش نفس پہ بول رہے ہیں لوگ، بہت اچھی ٹاپک ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ جی بسم اللہ۔ رنگ گلزار جب سنور جائے، میرے قیدی کو جب خبر جائے، اور خوش نصیبی سمجھ لو قسمت کی، دن بہاروں میں جب گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ صبر کر صبر اتنا برقی تپاں، بس ذرا آشیاں سنور جائے۔ خون تو خون زندگی دے دوں، رنگ گلشن اگر نکھر جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنی طوفان پسند کشتی ہے، ایک تلاتم اٹھے جدھر جائے۔ بہت خوبصورتی سے دو چار اور ہیں ذرا۔ جی بسم اللہ۔ کیا کرے وہ ستم نصیب بھلا، جس کی آہ بے اثر جائے، اور تم ہی بتلاؤ کیا کرے ویسی، اپنے دامن پر جب نظر جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عسکری کی آمد ہے، حضرت عسکری کی آمد ہے، اور نظم عالم نہ کیوں سنور جائے۔ ماشاءاللہ، چوم لوں ان کے پائے اقدس کو، درد دل اتنا بس ٹھہر جائے۔ آپ کی دید کے لیے مولا
शम्स आ जाए और कमर जाए, इलाही आमीन। बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। हिदायत सलामत रहे, तुम सब इलाही लोग आमीन। सलामत रहे, इलाही कि नाजरीन जो भी आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और पूरी दुनिया माशाअल्लाह जिंदा सलामत रहे। इलाही खुदा आमीन, हाफिज। इलाही आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपकी सारी दिली हाजात पूरी हो जाएं और आपका साया हम सब पर कायम दायम रखे अल्लाह। जी नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक चल रहा है ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर। तो बहुत अच्छी अच्छी कॉल्स आ रही हैं, बहुत अच्छे हमें मुफीद बातें मालूम हो रही हैं। हम साथ साथ इमाम हसन अस्करी की पैदाइश का जश्न भी मना रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं थोड़े से ब्यूटी टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मुझे कहा गया है कि आपने जो पिछले प्रोग्राम्स में जो हमें टिप्स बताई थी उसको रिपीट कर दें। तो सबसे पहले झाइयों के लिए लोगों ने बहुत कहा है कि झाइयों के लिए मैं आपको बताती चलती हूँ। आपने लेना है सफ़ेद तिल और लेना है भैंस का दूध हस्बे ज़रूरत। अच्छा, सफ़ेद तिल को आपने बिल्कुल ही बारीक पीस लेना है जितना मुमकिन हो सके, और उसमें डालना है आपने हस्बे ज़रूरत भैंस का दूध। अब उसको जो है दोनों चीज़ों को, तिल को और उनको जो है आप मिक्स कर लीजिए और रात को मसाज कीजिए और सुबह उठ के अच्छे से साबुन से धो लीजिए। अभी मैं ब्यूटी टिप्स आपको और बताऊंगी। एक कॉल है, कॉल शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, जी हम यहाँ पर कॉल किया था, एक शादी की है ना? जी हिदायत टीवी पे आप बात कर रहे हैं। आप क्या बात करना चाहेंगे? जी हम कुछ पूछना था लाइव। जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं प्रोग्राम के मुताबिक? हेलो जी भाई, बिस्मिल्लाह, आप बात कीजिए। आप अपने पहले टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। तो जी ये था झाइयों के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सी चीज़, देखें सफ़ेद तिल हर किसी के घर में पड़े होते हैं। हाँ, भैंस का दूध ज़रा मुश्किल से शायद यहाँ पे मिल जाए, पाकिस्तान में बासानी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपने भैंस के दूध में ही आपने इसका पेस्ट बनाकर मुंह पर अच्छी तरह मसाज करना है और रात को लगा के सो जाना है और सुबह किसी अच्छे साबुन से आपने अपना मुंह धो लेना है। ये तो हो गई जो झाइयाँ पड़ जाती हैं उसका तरीका। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। आप कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? नबीला बात कर रही हूँ, दुबई से। जी आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? चिल्ला ही बात करना चाहती हूँ सर। आप क्या प्रोग्राम के हवाले से कुछ बात करना चाहती हैं? हमारा टॉपिक है आज ख्वाहिशात नफ्स, तो आप इस पे आप कुछ बात करना चाहती हैं? आवाज नहीं आ रही सही। आपकी आवाज हम तक बिल्कुल साफ पहुंच रही है। आप बहन क्या कहना चाहेंगी? चलें कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लीजिए, हम आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याली मदद। याली मदद। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। कितने अच्छे वारा इमाम हसन अस्करी इस्लाम का ये गुलाम माजिद मूसवी है। जी भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। खबूर पंजतन पाक खुदा सलामत के खुश रखे, आबाद रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, नारे सत्तरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, दाए टीवी जिंदाबाद। आपकी टीम
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, माजिद मुसवी, न्यू जर्सी। शुक्रिया, बहुत या शुक्रिया अली मदद। या अली मदद, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, अल्लाह आपको सलामत रखिए और आप इसी तरह मौला अली का नाम हर जगह लेते रहिए। तो आज नाज़रीन हमारा टॉपिक चल रहा है ख्वाहिशात नफ्स पर। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलर्स आ रहे हैं और आज इमाम हसन अस्करी की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। आप भी फ़ोन कॉल करके मुबारकबाद पेश कर सकते हैं और हमारे टॉपिक पर बात भी कर सकते हैं। एक और कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर? वालेकुम अस्सलाम जी, नज़ीर अहमद बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। जी, खुशामदीद कहते हैं भाई आपको। खुशामदीद जी। काफी थोड़ा सा मेरा एक ख्वाहिशात है जी। दिल करता है कि करबला में जाऊं सुभान अल्लाह और मौला मुश्किल के साथ रोजे का दीदार करें। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी करे। तो पैदा हो तो मुंह पे हो अली अली, मरूं तो जुबान पे जिक्र हो हुसैन हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतना सही था आपका प्रोग्राम। अभी मैं टीवी पे देख रहा था और मैंने कहा चलो एक कॉल मिलाते हैं, शायद हमारी भी किस्मत में हो के आपसे बात कर रहे हैं। चलें, अल्लाह आपको जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब करे। सलामत रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हम ख्वाहिशात नफ्स पर बात कर रहे हैं और इमाम हसन अस्करी की पैदाइश का जश्न भी मना रहे हैं। तो लेकिन इस वक्त वही ब्रेक का टाइम हो चुका है हमेशा की तरह, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।